सिर्फ मनुख ही नहीं, साडी सारी धरती के उत्ते जिहड़ी लाइफ है, लाइफ सिर्फ धरती के उत्ते पॉसिबल है। बाकी तो सारे ग्रह जिहड़े ने जदों एक बिग बैंग बने ने ते वो ग्रह जिहड़े ने सूरज के दुआले घूमना शुरू हो गए ते जिहड़े ग्रह हौली हौली वो ग्रह ठंडे हो गए। धरती का टैंपरेचर जिहड़ा हैगा ये एक ऑप्टीमम टैंपरेचर है फॉर सस्टेनिंग लाइफ। लेकिन बेसिकली तो जिहड़ा साडी बॉडी का साडे शरीर का बिल्डिंग यूनिट हैगा वो एक सैल सैल दे विच भी फर्दर कई पार्ट्स हैगे ने, वो हर चीज़ जिहड़ी है सैल जिहड़ा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। बिल्कुल मैं वही चाहती ਹੁੰਦਾ भी है कि जब पेशेंट को वो दवाई जो लगी है वो टारगेट को का इफेक्ट कर देती है, पेशेंट ठीक भी हो जाए हॉस्पिटल तो कर देते हैं घर जाके। लेकिन की होता है कि थोड़ी देर ठीक रहने के बाद वो फिर तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन वो जोड़ा कैमिकल रिएक्शन होने के बाद दवाइयां का बीमारी वाली साइड से रिएक्शन होने के बाद जी चीज़ बढ़ जाती है वो अगर रेसिड्यू चाहिए। वायरस जोड़ा है वो नेचर है कि वो अपनी शेप कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, जिन्होंने आप म्यूटेशन करते जब वो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाने फिर आप वेरिएंट प्रोग्राम गलबात नाल जुड़े सारे वेखण ते सुनन वालियां दा प्रोग्राम गलबात विच बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वालों जाने गुरचरण थिंद वालों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। गलबात प्रोग्राम दे विच अक्सर नहीं बल्कि हमेशा ही आपां बहुत ही खास विषय के उपर ते खास मेहमान दे नाल गलबात करते हैं। अज दे गलबात प्रोग्राम दे विच साडे नाल खास मेहमान जुड़न जा रहे हैं। असी एक उस विषय ते गल करनी है जिहड़ा विशा जन्म तो लैके मरण तक थ्रू आउट साड़ी जिंदगी साडे नाल जुड़िया रहिंदा है, पर असीं कई बारी ध्यान ही नहीं दिंदे ते कई बारी सोचण लग पैंदे आ कि ये साडे वस दी गल नहीं है। खैर गलबात दे विच तुहानूं पता लगेगा कि असीं की गल करनी है। पहलां आपां अपने मेहमान दा स्वागत करदे हां। सो डॉक्टर अटवाल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पंजाबी नैशनल टीवी दे प्रोग्राम गलबात। शुक्रिया जी मैडम टिंड, सो नाइस ऑफ यू। तुसीं मैनूं अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ रूबरू होने का मौका दिता है तो पंजाब नैशनल टीवी जिहड़ा है मैं अक्सर देखता रहना, बड़ियां अच्छियां तुसीं टॉपिक्स लैके गलबात करते हो, लोगों तक बड़ा ज्ञान पहुँचाते हो तो मैं अपने आप नूं बड़ा खुशकिस्मत समझदा हाँ कि अज मैनूं तुसीं यह मौका दिता है तो जिन्ना कि मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है तो मैं तुहाडे नाल गलबात के थ्रू तुहाडे प्रोग्राम के थ्रू लोगों नाल शेयर करांगा। श्योर जी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जिन्ना को मेरा ज्ञान है मैं दस देवां कि डॉक्टर साहब का बहुत ज्ञान है। डॉक्टर साहब PhD इन कैमिस्ट्री जिन्होंने असीं पंजाबी दे विच रसायन शास्त्र कहने आ, रसायन विज्ञान कहने आ, वो विद्यार्थी जिहड़े पढ़ते हैं 10वीं तक उन्होंने भी पता होंदा है कि कैमिस्ट्री फिजिक्स ते बायोलॉजी वख-वख साइंस दी शाखावां ने। जिहड़े 11वीं 12वीं च जांदे ने वो साइंस लै लैंदे ने, नॉन मैडिकल लै लैंदे ने ਜਾਂ मैडिकल लैंदे ने, वो भी कैमिस्ट्री पढ़ते हैं। कैमिस्ट्री साडे जीवन का आधार है, रसायन विज्ञान साडे जीवन का आधार है। साडा जीवन इस तो ही शुरू होंदा है तो डॉक्टर साहब उहदे विच PhD ने ते इन्हां दा PhD का जिहड़ा विषय है वो एनालिटिकल कैमिस्ट्री है। विश्लेषण करते हैं एनालिटिकली जिहड़े सबसटैंसिस ने, चीज़ां ने, उन्हां दा विश्लेषण करते हैं। की करते हैं खैर तो इन्हां नूं यही दसणगे सानूं ते ये इन्हां दा थोड़ा बहुता नहीं बहुत बेअंत ज्ञान है तो आपां ओह ही ज्ञान अज तुहाडे नाल साझा करांगे। डॉक्टर साहब जिवें मैं छोटी जी इंट्रोडक्शन तुहाडे बारे दित्ती है कि तुसीं PhD इन कैमिस्ट्री हो, मैं चाहांगी कि साडे सुनने वाले ते देखण वाले जिहड़े ने जरा को ये जान लैण कि तुसीं कित्थों किहड़ी पढ़ाई कीती ते किस किस मुकाम दे उपर तुसीं पहुंचे, फिर अगां असीं विषय नूं अगे वधाउने जी। मैं 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਐਮਫਿਲ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਮਐਸਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਯੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਸਟ 23 ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਣੀ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪੁੱਛਣੀ, 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੱਦ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਲੈਬ ਟੂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ ਐਮਐਸਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, PES 1, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 1। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 80 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਨੰਗਲ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਾਲਜ ਨਿਆ ਨੰਗਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ UGC ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੀ। So I availed that. I got selected in that. So that was a good opportunity. ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 1-2 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1-2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2011 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 58 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਰੀਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਜਵਾੜਾ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ 2013 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ PTU ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 70 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੱਕੀ ਦੈਟ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 17 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਮੇਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ 70% ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੈਰੀ। ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਆਰਟਸ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ। ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਬਜੈਕਟ, ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸੈਪਰੇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਆਲਿਓਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਲੰਘਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਗਾਂਹ ਐਟਮਸ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਠੰਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ 30 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਫॉर ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫੌਨਾ। ਫਲੋਰਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੌਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲਿਵਿੰਗ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, 5 ਪੋਰਫਾਇਰਨ ਰਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਫਾਇਰਨ ਰਿੰਗ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪੋਰਫਾਇਰਨ ਰਿੰਗਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਇਰਨ ਦੀ So, ਬਜਾਏ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈ। Red ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਐਂਡ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ that of a central atom in human beings and other fauna ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਖਰ ਦੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤ ਨਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਏ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਖੈਰ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ 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 ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਵਾਟ ਨੋਟ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦੀ ਬਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਥਿਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਅ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਕ। ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਲ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਗਰੋਨ ਅਪ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੈਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਟਿਸ਼ੂ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਗਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਬਣਦੇ, ਕਈ ਆਰਗਨ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਆਰਗਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਾਲੋ ਦਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਬਾਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਹੈ, ਬਾਲ ਨੇ, ਨਹੁੰ ਨੇ, ਦੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਰਗਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਰਗਨ, ਬਹੁਤੇ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ, ਲੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। That is what aging is। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਿਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਰਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਇਟ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਅ ਡੀਪ ਸਕੈਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 10 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ 10-10 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਵਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਸੋਲਜਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਵੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੋਲਜਰ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲਿਵਰ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਹੈ,
ਜੀ ਤੇ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਪਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ WBC ਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਦਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਫਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਐਨਾ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਓਨੈਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੌਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ENT, ਈਅਰ, ਨੋਜ਼ ਤੇ ਥਰੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਥੋਜਨ। ਪੈਥੋਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਾਇਰਸ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੰਗਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ। ਮੱਛਰ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਚਲੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਥੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਥੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੌਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਥੋਜਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਥੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ, TB ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਜਨ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਥੋਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅਟੈਕਡ ਔਨ ਯੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੋਲਜੀਅਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਥੋਜਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਥੋਜਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਥੋਜਨ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਥੁੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 4-5 ਦਿਨ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਇਟ ਫਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਸੀਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ
ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਫਿਟਨੈਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਟ ਉਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਮਸਟ। ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਟਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ ਪੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਰੇਟ ਅਪਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਈਵਨ ਡੈਥ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲਤ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝਟਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦਵਾਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 2 ਮੈਡੀਸਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹ 70% ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ PhD ਦਾ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਾਦਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੜਕਾਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ 2 ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਟਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਗੈਰੀਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਨਮੈਟੋਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਖਰਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂ ਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ। ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਫੈਲੀ ਜੀ, ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ। ਜੀ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਫ ਬੌਂਡਸ। ਜੀ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਡਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਸੀਡਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਬਾਲਦੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਰੈਸੀਡਿਊ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ PhD ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਟ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ, ਜੇ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਬੋਡੀ ਆਫ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਡਿਊ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਫੋਟੋਮੀਟਰੀ, ਪੋਲੈਰੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੌਕਸਿਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਉਹਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ them are not life threatening। ਓਕੇ, ਰੈਸੀਡਿਊ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰੈਸੀਡਿਊ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਰੈਸੀਡਿਊ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਟੌਕਸਿਕ, ਮਤਲਬ 80% ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 80% ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 20% ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ them are not life threatening। ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟੀਡੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ they get neutralized and they go out of your body। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ? ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਂਟੀਡੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਅ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਈਲ ਕਮ ਟੂ ਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਡਿਊ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਡੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਦਾ ਪੀਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੂਸਣਾ, ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, CO ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕੋਰੋਨਾ, VI ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਵਾਇਰਸ, ਐਂਡ D ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕੋਵਿਡ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਟ ਕੀਪਸ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟਸ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਵੇਰੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਨੇਮ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ ਰਿਸਰਚ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਕਸੀਨ ਫॉर ਇਟ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਵਾਸਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂਪ ਆ ਰਿਹਾ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਬਹੁਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੌਂਗ, ਇਹ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ? 1 ਆਊਟ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨ। ਅੱਛਾ, 1 ਆਊਟ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਟੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 24 ਆਵਰ 48 ਆਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਮਾਈਲੈਜਿਕ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਲਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਸੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ
ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਜ਼ੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਫੋਗਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦੀ prick has taken place, swelling can take place in your limbs, in your limbs particularly, ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸਲੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿੰਗਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟਫੀ ਨੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਨੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਫੀ ਨੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਮਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਲੋਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡੇ ਅਵੇਕਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹਊਆ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਅ ਲੋਟ, ਸੈਂਪਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਕਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹਲੇ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਫਰਦਰ ਔਰ ਨਾਟ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡਮ ਥਿੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਣੀ ਆ ਛੁੱਟੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।